नव नियुक्त जिते हुए MLA साहब गुरप्रीत गोगी जी का। देखो उन्होंने पार्टीबाजी तो उठ के मैनू कुछ दिन पहले अपने नाल मानयोग कमिश्नर साहब के कोल सब्बरवाल साहब के कोल मैनू लैके गए। उत्थे असीं मीटिंग दे विच आह मुद्दा चुक्या सी बई आ सारियां जड़ियां कि पंजाब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने जिहड़ा आह अज तो तकरीबन 2-3 साल पहले जिहड़ा आह बुढ़े नाले की DPR तैयार की सी और जिहदे विच मैं उन्हां दे उत्ते एलीगेशन लगाए सीगे भी इन्हां ने पानी नूं नापे बिना इन्हां ने 650 करोड़ की DPR तैयार कर दी। बड़ा बुढ़ा नाले मैं कहा पानी नापिया ही नहीं ठीक तरीके नाल। उदों जदों मैं कहा फिर गुरु नानक भवन मीटिंग हुई, इन्होंने मेरा मजाक उत्थे बनाया भी तू भाई तू टेंडर पा लैंदा। मैं कहा भाई ये टेंडर की गल सी, थोड़ी DPR की गल तो मैं टेंडर किवें पा लैंदा? मेरी कंपनी जिहड़ी एक्सपर्ट सी मैं उन्होंने टेंडर पाउण नूं किवें कह दिंदा? मैक्सिमम फ्लो MLD किन्ना जी 874। श्री सुरेश चंद्रा जी इन्हां दे जिहड़े मेन हैगे AA काजमी जी IIT रुड़की की रिपोर्ट हैगी मैं रिपोर्ट इन्हां ने दबी हुई सी। अज मैं फिर धन्नवाद करदा MLA गोगी जी का जिन्हां ने उस दिन अज जो कुछ दिन पहले मीटिंग हुई उहदे विच उन्होंने जो कमिश्नर साहब नूं कहा तो आ रिपोर्टां उन्होंने मैनूं मुहैया कराइयां। जे पानी ज़्यादा आ जाऊगा तो इहदी परफेक्ट मेयरिंग की होएगी? अज इस इंटरनेट के जमाने गूगल तुसी सर्च करो आप। अही मैं अज कमिश्नर साहब नूं कह के आया, बिट्टू जी नूं कह के आया, मैं कहा भाई साहब मैं उन्होंने लांभा भी दे के आया। मैं कहा बिट्टू जी एक सिर्फ मैक्सिमम 5 लाख रुपए का मीटर लगता है। देखो तुसी 519 करोड़ का टेंडर देता तो कहते 350 करोड़ की यदि 10 साल की OMC भी है, वह भी मैंने अज पता लगी। 5 लाख रुपए का एक मीटर लगा दिता जाता तो जिहड़ा 870 करोड़ रुपए का हुण जिहड़ा ये प्रोजैक्ट आपां कह रहे डुल्ले बेर जिन्होंने तुसीं कह रहे हो वो किते ना किते सही हो सकदा। बुढ़े नाले की गल घट कर रहे हो, लगातार बार बार तीनों जिहड़े MLA साहबान का धन्नवाद ही करी जा रहे। भाई क्यों ना करा जिन्हें रिपोर्ट मैंने फाइल जी दबी हुई गवर्नमेंट के सरकारी भेड़िए जोड़े सीगे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तो कारपोरेशन सरकारी भेड़िए ने जोड़े साडा तनख्वाहां भी लै रहे हैं और गलत रिपोर्टा बना के पैसे भी लुट रहे हैं बई। और आह रिपोर्टां उन्होंने मैंने मुहैया करवाइयां अज आम आदमी पार्टी की सरकार के राही मुहैया हुई। मैं क्यों ना तारीफ करा? जो अच्छा काम करेगा तरुण जैन बाबा उसकी प्रेस करेगा। और जो बंदियां नूं सरकारी भेड़िए कह रहे हो तो उत्थे तो टॉप ते कमिश्नर साहब भी बैठे सर। सारे मामले च जिहड़े सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू उन्हां दा भूमिका कितना? देखो जी सांसद रवनीत सिंह जी बिट्टू जी एक स्लीपिंग MP ने ही उन्होंने मैं संज्ञा दिंदा सुत्ता होया MP। वो जो मीटिंग कोई होंगी हैगी है वो उठ के आ जाते हैं श्रीमान जी आके चाह शाह पी के वो बड़का सड़का मार के तो फिर चले जाते हैं। सत श्री अकाल, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा खास मुलाकात प्रोग्राम दे विच। सो दोस्तों एक बार फिर जी हाँ फिर लुधियाना शहर दे विच अज बुढ़े नाले का जिहड़ा मामला है वो बहुत ज़्यादा भख गया है। हालात इदां दे सीगे कि अज लुधियाना दे विच जोन D दे विच होई स्मार्ट सिटी की मीटिंग दे विच जिहड़े तरुण जैन बाबा जी हाँ तरुण जैन बाबा जिहड़े कि बहादुर के रोड एसोसीएशन के प्रधान भी है, भारतीय आर्थिक पार्टी नूं भी रिप्रजेंट किया पिछली बारी उन्होंने इलैक्शनां दे विच सिर्फ बुढ़े नाले की आवाज़ नूं चक्कण नूं लैके। सो अज उन्होंने फिर स्मार्ट सिटी की उस मीटिंग दे विच जिथे कि खुद सांसद साडे रवनीत बिट्टू ते होर जिहड़े आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूद सन उन्हां दे सामने पूरी टीम के सामने खबरां पता लगियां। सो सारे मामले दे विच जानते हैं तरुण जैन बाबा जी तो कि है मामला, क्यों रोला पाया गया, की चीज़ है। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ लुधियाना वासियों ਨੂੰ सादर जय जनेंद्र, जय माता दी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी सर, अज तुसी पता लग्या कि जोन D दे विच जिहड़ी मीटिंग सी स्मार्ट सिटी की उस ते तुसी काफ़ी हंगामा किया है, बहुत सारे तुसी हुल्लड़बाजी की है उत्थे मीटिंग दे विच बड़े इशूज़ चक्के, की मामला रहा? देखो जी सब तो पहले तो मैं अज धन्नवाद करना चाहता हैगा साडे वैस्ट दे आम आदमी पार्टी के नव नियुक्त जिते हुए MLA साहब गुरप्रीत गोगी जी का। देखो उन्होंने पार्टीबाजी तो उठ के मैनू कुछ दिन पहले अपने नाल मानयोग कमिश्नर साहब के कोल सब्बरवाल साहब के कोल मैनू लैके गए। उत्थे असीं मीटिंग दे विच आह मुद्दा चुक्या सी बई आ सारियां जड़ियां कि पंजाब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने जिहड़ा आह अज तो तकरीबन 2-3 साल पहले जिहड़ा आह बुढ़े नाले की DPR तैयार की सी और जिहदे विच
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਪੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੀ ਓਵਰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਬਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ 2020 ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆਫਰ ਲਾਈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਈਆ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਆਹ ਡੀਪੀਆਰ ਹੀ ਡਿਫੰਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਵੀ ਉਡਾਈ ਸੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਅਗਰ ਆਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ? ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਨੀਂਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ? ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IIT ਰੁੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪੀਆਰ ਬਣਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 519 MLD ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪੱਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪੱਤੀ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲੋ MLD ਕਿੰਨਾ ਜੀ 874। ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ AA ਕਾਜ਼ਮੀ ਜੀ, ਆ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ। ਆ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ MLA ਗੋਗੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ 2 ਹੋਰ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ, ਬੱਗਾ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅੱਜ ਗੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 874 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਖਿਲਾੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ KIPL, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਪਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਨਪਵਾਇਆ ਜੀ? ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਪਵਾਇਆ ਜੀ 582। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਗਲਤ ਨਪਵਾਇਆ ਜੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 26/12/2020 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਪਿਆ 801 MLD। ਔਰ ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸਟੇਟਡ that before finalizing any plan of positive development oblique modernization involving Buddha Nala, a regular and frequent assessment of flow passing through the Buddha Nala is at most necessity. For this, a regular discharge mooring site could be set up at a flow selected sites, and permanent discharge mooring devices could be installed there where real time data could be assessed. ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ 801 MLD ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਫਾਈਨਲ ਡਾਟਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਭਾਈ ਜੀ? ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬੇਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਲਪੁਰ 'ਚ 225 MLD ਦਾ STP ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲੋਂ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 267 ਦੇ ਕਰੀਬ STP ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 MLA ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਮੇਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੂਗਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ ਆਪ। ਆਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 519 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 325 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ OMC ਵੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਐਨੂਅਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫॉर 10 ਈਅਰਸ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀ, ਹੁਣ 650 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ 519 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਤਕਰੀਬਨ 325 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਪਲਾ ਟਾਈਪ? ਸਰ ਆਹ ਟੋਟਲ ਹੀ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਆ ਟੋਟਲੀ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 519 ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਦੇਤਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੱਥੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ 600 1000 1500 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ 519 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ 325 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਦੀ OMC ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਹੀ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, STP ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਆਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬੌਰਨ ਐਂਡ ਬੌਟਮ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇੜੀਏ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਬਈ। ਔਰ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ? ਜੋ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਰੁਣ ਜਨ ਬਾਬਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ MC ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇੜੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਸਰ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੋਗੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ DPR ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੁਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ DPR ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੇ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਬਟ DPR ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੋਨੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੋ DPR ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਮੰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਂਕੜੇ ਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ,
ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਹੈਗੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਲੀਪਿੰਗ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਮਪੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਸੜਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ 870 ਕਰੋੜ, ਹਾਂ 870 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਬ ਜਾਗੋ ਤभी ਸਵੇਰਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਸਾਡੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਮੀਟਰ ਉਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਦ ਤੱਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਅਵੇਟਿਡ ਹੈ। ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੱਖ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੈਟਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਸਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾਪ ਲਈਏ। ਬੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਗੂਗਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸਟ 3-4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੀਪਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਫਾਈਨਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਪੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਪ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ 225 ਔਰ 60 MLD ਦੇ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਹ 519 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 STP ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਆ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ STP ਜਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਲਾਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਪ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 MLD ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 800 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 200 ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 1000 ਦਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਊਚਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 1400 MLD। ਓਕੇ, ਆ ਹੈਗੀ GNE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ? ਯੈਸ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ GNE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1200-1300 MLD ਆ GNE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰ ਆਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 235 ਤੇ ਸਿਰਫ 60 ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 300 ਹੋਇਆ ਤੇ 300 ਹੋਇਆ ਤੇ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਜੇ ਲਗਭਗ 1400 MLD 1500 MLD ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ 1500 MLD ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੋਟਲ ਆਲ ਦਾ STP ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 15 MLD ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬਈ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ।
ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫਰੈਸ਼ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। 25% ਵੱਧ ਗਈ। ਨੋ ਸਰ, ਸਰੀਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ 52 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 86 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰਸੀਸੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ? ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅੱਜ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50%, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਭਗ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਡਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 519 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕੋਸਟ ਉਹਦੀ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਹ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਨਕਲੂਡ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ। ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਮਾਨ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਗੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਮੋਨੀਟਰ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਦੀ ਆਹ ਡੰਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆ ਸੱਪ ਲਾ ਕੇ ਆਹ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਿਫੰਕਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਪਵਾ ਲਓ। ਇਹ 'ਚ ਨਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ, ਮੈਂ ਨਪਵਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ 2-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਸਵੀਟ ਵਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਆ ਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਆ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। ਆ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਸਮਾਨ ਨੀਚੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਸਿਰਫ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਆ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਐਵੇਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਰੋਪ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਚੁਣ ਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਤਰੁਣਜਨ ਬਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਚਿਰਾਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਰੁਣਜਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ 650 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ 650 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।